गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज तुहाडा 10th क्लास का पहला दिन है और अपना पहला चैप्टर है जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सिस एंड डिवेलपमेंट। ओके बेटा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। ओके, हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रिसोर्स। ठीक है, कि रिसोर्स कहते किनू ने, रिसोर्स की है। ओके बेटा, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। means कि साढ़े आले दुआले जो भी चीज़ां ने, ठीक है, जो असी अपनियां लोड़ां नूं पूरीआं करन लई यूज़ करदे हां, जो आर्थिक तौर ते साडी मतलब पहुँच दे विच ने, ठीक है, असी उन्हां नूं कल्चरली भी असी एक्सैप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब साड़ी जो हर तरह नाल साडे लई फायदेमंद है उन्होंने असी यूज़ करते हैं, उन्होंने असी की कहने आ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल कोल, वाटर, एयर, मिनरल एटसैक्ट्रा। ठीक है, होर भी बहुत सारी चीज़ें बेटा जिहड़ियां असी एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं। ओके, नैक्सट वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस। रिसोर्सिस दियां बच्चे मेनली अपने कोल टू टाइप्स के रिसोर्सिस है, नैचुरल रिसोर्सिस, ह्यूमन रिसोर्सिस। नैचुरल रिसोर्सिस बेटा जिहड़े नैचुरली साढ़े कोल अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, लैंड, एयर एटसैक्ट्रा, है ना, फॉरेस्टस। ठीक है, सो और ह्यूमन रिसोर्सिस किहड़े बेटा जोड़े असी इन्हां सारियां चीज़ों तो अगे असी अपने आप बनाने हैं। ठीक है, जिहड़े ह्यूमन मेड ने, ह्यूमन से बनाए हुए ने। ठीक है बेटा, वो ह्यूमन रिसोर्सिस ने। ओके, सो नैक्सट लुक एट द चार्ट केयरफुली। ये जो चार्ट है बेटा ये रिसोर्सिस की क्लासीफिकेशन का चार्ट है। बच्चे ध्यान नाल देखो, रिसोर्सिस नूं असी किन्ने टाइप्स के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस ते जिहड़े रिसोर्सिस है मतलब पैदा किद्दां हुंदे है, ये टू टाइप्स के ओरिजिन के बेस ते बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, और सेकंड जो है एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सिस आर अगेन टू टाइप्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ओके, नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मीनस मलकीयत, कि कौन इन्हां दा मालक है। ठीक है, ओनरशिप के अकॉर्डिंगली बेटा रिसोर्सिस जो है 4 टाइप्स के है, इंडिविजुअल, कम्यूनिटी ओनड, नैशनल, इंटरनैशनल। ओके, नैक्सट है जी फोर्थ साढ़े को आ गया स्टेटस ऑफ डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट के अकॉर्डिंगली जोड़े रिसोर्सिस है वो अगेन 4 टाइप्स के है, डिवेलपड, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व्स। ठीक है बेटा, अगे आप इसनूं डिटेल दे विच करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर 1 है जी बायोटिक रिसोर्सिस। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सिस किहड़े बेटा जिहड़े जिथे कि लाइफ होंदी है। ठीक है, जिमें ह्यूमन बींग्स है, एनीमल्स है, फॉरेस्ट्स है, ठीक है, ग्रीनरी है, फिशरीज है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वाटर वाले एनीमल्स है, कोई भी है जिसदे विच लाइफ है वो सारे की ने बायोटिक रिसोर्सिस दे विच आंदे है। ठीक है, जिहड़े कि असी बायोस्फीयर तो ऑबटेन कर रहे हैं। नैक्सट है जी अबायोटिक रिसोर्सिस। अबायोटिक रिसोर्सिस किहड़े बेटा ऑल those things which are composed of non-living things, means कि all the non-living things that we use as a resource that are called abiotic resources, for example rocks, minerals etc. ठीक है, so next on the basis of exhaustibility। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर बच्चे जिहड़े रिसोर्सिस है अगेन 2 टाइप्स के है। पहला है जी रिन्यूएबल रिसोर्सिस। बच्चे रिन्यूएबल रिसोर्सिस किहड़े है जो रीप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रोसैस के अकॉर्डिंगली है, फिजिकल प्रोसैस है, कैमिकल है, मकैनिकली प्रोसैसिस है। ठीक है, जिन्होंने असी मतलब रीप्रोड्यूस कर सकते हैं वो किहड़े ने रिन्यूएबल रिसोर्सिस ने। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है ना, ये सारे की है रीयूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, सोलर या विंड एनर्जी है बच्चे कभी खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, असी इनू यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਛ ਵਾਟਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਰੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ, LPG ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਊਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਊਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰੀਅਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੌਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਨਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰੈਸਟਸ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ forests, wildlife and within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles। nautical miles ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। nautical miles ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The oceanic resources beyond 200 kilometers of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ